welcome back all. Today we are dealing with the poem Byzantium. The poem Byzantium is written by W.B. Yeats. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓഥറിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് പോവാം. W.B. Yeats was an Irish poet, prose writer and dramatist and one of the foremost figures of 20th century. He is considered as the pillar of Irish literary establishment. He helped to found the Abbey Theatre along with Lady Gregory and John Synge. Driving force behind the Irish literary revival with Lady Gregory, Edward Martyn and others. He was born in Sandymount of Ireland. He was a Protestant and member of Anglo-Irish community. He spent his childhood holidays in County Sligo. He studies poetry from an early age. It is said that he began writing his first work when he was only 17 years old. His earliest volume of verse was published in 1889, and its slow-paced and lyrical poems displayed the depths to Edmund Spenser, P.B. Shelley, and the poets of pre-Raphaelite Brotherhood. He faced identity crisis, and also in 1923 he won the Nobel Prize in Literature. His lifelong interest was in mysticism, spiritualism, and astrology. He became a member of paranormal research organization called the Ghost Club in 1911. He involved in the formation of Dublin Hermetic Order during 1885. The infatuations with Mountgarden was there, but she rejected it 3 times, and later she married the Irish novelist Major John McBride. His other love affair was with Olivia Shakespeare, and they had many days of happiness. Yeats then married George Hyde Lees, who is Olivia's step-niece and Dorothy's best friend. Dorothy means daughter of Olivia. Gaughan's marriage affected badly on Yeats, but Gaughan's marriage was a disaster, and it ended after her son born and began to visit Yeats in London. This pleased W.B. Yeats. He was influenced by symbolism. Yeats distanced himself from the core political activism in the midst of Easter Rising. He was a master of traditional forms in writing. The later poetry and plays are written in more personal way, and the works written in last 20 years of his life include or mention about his son and daughter, as well as the meditations on the experience of growing old. So as we said, he was an Irish poet, and he wanted to be the poet and started writing poetry in his very young age itself. So we can say that his middle age mostly concentrated or give attention to the the political issues going on in Dublin, that is in Ireland, and also he involved in the freedom struggle of Ireland. Then Yeats was considered as the great writer from Victorian period to 20th century, that is the modern age, and this transition in the period can be seen in his poems as well. Yeats is very much close to Indian culture and Indian politics going on that time, and also he is very much close to the Indian English writer, that is Rabindranath Tagore. So Yeats writes the preface to Gitanjali, which is the work by Tagore, and he wrote the poem Byzantium in his last age of life, and there we could see the drastic changes in his writings when compared with the writings of his early and middle ages. Then we can go through some of the works by W.B. Yeats. Non-fiction work, The Ideas of Good and Evil. One of his plays include The Hourglass, and some of his poems include In the Seven Woods, Easter 1916, The Second Coming, Sailing to Byzantium, and Byzantium. And one of his play in verse is The Wild Swan at Cooley. Now before going to the particular poem Byzantium, we can just mention about Sailing to Byzantium. ഈ Sailing to Byzantium എന്നുള്ളത് ബൈസാൻഡിയം എന്ന പോയത്തിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റർ പോയമായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം 20th സെഞ്ച്വറിയിലെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അന്ന് ഈ ഒരു W.B. Yeatsനെ പോലെയുള്ള റൈറ്റേഴ്സൊക്കെ അവരുടെ ഓൾഡ് ഏജിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അവരുടെ നല്ല പ്രായം അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫ്രീഡം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഐറിഷ് സിവിൽ വാർ, അതുപോലെ അതർ ലിറ്റററി മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, അതിലൊക്കെ
ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അയർലൻഡിൽ നല്ലൊരു കാലം കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, WB ഈറ്റ്സ് പറയാണ് 20th സെഞ്ച്വറിയിലെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കൂളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സ്, അവരിപ്പോൾ ലൈഫിനെ പറ്റി അശ്രദ്ധരാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ദേ ആർ നോട്ട് ദ ഫോർ ബിൽഡിങ് അപ്പ് ദ നേഷൻ. അവരുടെ നേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വരുന്നില്ല. ദേ ആർ നെഗ്ലക്റ്റിംഗ്, അല്ലേ? അവർക്ക് അവരുടെ ലാൻഡിനെ പറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല. ദേ ആർ നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ദെയർ ലാൻഡ്. ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് എവേ ഫ്രം ദെയർ കൾച്ചർ ആൻഡ് ആർട്ട്. അവരുടെ കൾച്ചറിൽ നിന്ന്, ആർട്ടിൽ നിന്ന് അവർ എവേ, അല്ലേ? ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് എവേ. ആൾസോ ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് എവേ ഫ്രം ദ മൊറാലിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്. അവരിപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ് വേൾഡിലാണ് പറയുന്നത്. ട്രാൻസ് വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലെ ട്രാൻസ് എന്ന് പറയും, ട്രാൻസ് മോഡ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ അവരൊരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് വേൾഡിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്ലഷേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അവരുടെ മുൻകാലത്തെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നേഷൻ ഉണ്ടായതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഹിസ്റ്ററിയോ അതിൻ്റെ സഫറിങ്സ് ഒന്നും അവർ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ അവരും തന്നെ അശ്രദ്ധരായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ് WB ഈറ്റ്സ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ WB ഈറ്റ്സ് പറയാണ്, ഇതുപോലത്തെ ഒരു വേൾഡിൽ അദ്ദേഹത്തിന്, ഈ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് മയർ ആൻഡ് ബ്ലഡ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. മയർ ആൻഡ് ബ്ലഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാഡ് ഡീഡ്സ് ആണ്. വുമൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് വന്നു, ചേർച്ചിനും റിലീജിയനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് തരാതെയായി, ചേർച്ച് ബെല്ലൊന്നും ഇല്ല, അവിടെ സെർമൻസ് ഇല്ല, അവിടെ റിലീജിയസ് സ്പീച്ചുകൾ നടക്കുന്നില്ല. പകരം നാടിനെ കാക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നാട് സംരക്ഷിക്കേണ്ട സോൾജിയേഴ്സ്, എംപറേഴ്സ്, അവരൊക്കെ ഡ്രങ്കാർഡിനെ പോലെ കള്ളും കുടിച്ച് ഉറങ്ങുകയാണ്. അവരൊക്കെ അവരുടെ നാടിനെ പറ്റി അശ്രദ്ധരാണ് എന്നാണ് WB ഈറ്റ്സ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ്, തൻ്റെ നാട്ടിലിപ്പോൾ മൊറാലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു, എല്ലാവരും ഇമ്മോറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻഡൾജ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വേൾഡിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് മോക്ഷം കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറെ നല്ലൊരു സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പോകണം. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോളിന് ഇമാൻസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോക്ഷം കിട്ടണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഈ ഒരു വേൾഡിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു വേൾഡിലേക്ക് പോകണം. ആ വേൾഡിൽ അദ്ദേഹം ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് വേൾഡ് ആണല്ലോ. അവിടെ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഓഫ് വെറീസ് ആണ്, എഗണി, അല്ലെ? എക്സ്ട്രീം പെയിൻ ഉണ്ട്, ടെൻഷൻസ് ഉണ്ട്, കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട്, മിസറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വേറെ വേൾഡിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് യാത്ര ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സെയിലിംഗ് ടു ബൈസാൻഡിയം എന്ന പോം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബൈസാൻഡിയം എന്നൊരു ഐഡിയൽ സിറ്റിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം സെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റർ പോം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ബൈസാൻഡിയം എന്നുള്ളൊരു പോം. അപ്പോൾ ഈ ബൈസാൻഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, അതൊരു ഗ്രീക്ക് സിറ്റിയാണ്, ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റി ഇന്ന് ആ സിറ്റിയെ പറയുന്നത് ഇസ്താൻബുൾ എന്നാണ്. പ്രസൻറ്റ് ഡേ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഇസ്താൻബുൾ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അന്ന് ഈ ബൈസാൻഡിയം എന്ന സിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരുപാട് പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാം. ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റി എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ വിളിക്കാം. അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ്, പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് ആർട്ട് ഉണ്ട്, പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ ഉണ്ട്, എന്ത് കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ആൻഷ്യൻ സിറ്റി. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഏർലി ഗ്രേഷ്യൻ കൾച്ചറിൽ നമ്മൾ കേട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ്, ഗ്രീക്ക് കൾച്ചറിൽ. അപ്പോൾ ഈ 20th സെഞ്ച്വറി ലിറ്ററേച്ചറിൽ അദ്ദേഹം ഏർലി ഗ്രീക്ക് കൾച്ചർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്താണ് തെളിയിക്കുന്നത്, ഹീസ് പ്രൂവിങ് ദ പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് ആർട്ട്, അല്ലേ? ആർട്ടിന് മാത്രം, ആർട്ട് ഇമ്മോർട്ടലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എറ്റേണൽ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമാണ് പെർഫെക്റ്റ്. എന്നാൽ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്, ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ, ഹ്യൂമൻ തോട്ട്സ് ഇതൊക്കെ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഹ്യൂമൻ ലൈഫിൽ ഫുള്ള് എഗണീസ്, വെറീസ്, പ്രോബ്ലംസ് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയം നമുക്കതിൻ്റെ മെയിൻ തീമായിട്ട് പറയാവുന്നത് എന്താണ്, മെയിൻലി ദ ഇംപെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൺട്രാസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദ പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് ആർട്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ. രണ്ടാമത്തത് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ വേൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൺട്രാസ്റ്റഡ് ടു ദ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ ബൈസാൻഡിയം എന്ന് മെനി ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ക്രിറ്റിക്സ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇദ്ദേഹം ഈ ബൈസാൻഡിയം ഐഡിയൽ സിറ്റി എന്നുള്ളതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എന്തായിരിക്കാം, ഒരു സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്കുള്ള ജേണി ആയിരിക്കാം, അല്ലേ? ഒരു ആത്മാവ് മരിച്ചതിന് ശേഷം തൻ്റെ സോള് ജേണി ചെയ്യും, അല്ലേ? ട്രാവൽ ചെയ്യും ഒരു വേറൊരു വേൾഡിലേക്ക്. ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു ജേണി ആയിരിക്കാം സെയിലിംഗ് ടു ബൈസാൻഡിയം പ്ലസ് ബൈസാൻഡിയം എന്ന പോം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയം അതിൻ്റെ ലൈൻസിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ദ അൺപേർച്ച്ഡ് ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപ്യുവർ ഇമേജസ് ആണ്. റിക്കേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയ്ഡിങ് എവേ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ബൈസാൻഡിയത്തിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഫസ്റ്റ് പോയം കഴിഞ്ഞു, സെയിലിംഗ് ടു ബൈസാൻഡിയം കഴിഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ബൈസാൻഡിയത്തിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അദ്ദേഹം കാണുന്ന കുറച്ച് ഇമേജസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലേസിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്നിങ്ങനെ അകന്നു പോകും. നമ്മുടെ ഫാമിലീസ്,
നമ്മുടെ മെമ്മറീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ചേർച്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ജേണി ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ചേർച്ച് കാണില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അല്ലേ, ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അകന്ന് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇമേജൊക്കെ ഫെയ്ഡ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ അതുപോലൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ബൈസാൻറ്റിയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇമേജസ് ഫെയ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട്. ആ ഇമേജസ് ആണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഇമേജ് എന്താണ്? അൺപേർജ്ഡ് ഇമേജസ്, ഒരുപാട് ഇംപ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇമേജസ് ഫെയ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇനി സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ ദ എംപറേഴ്സ് ഡ്രങ്കൺ സോളിറ്ററി ആർ എബേർഡ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ്, നാടിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട സോൾജിയേഴ്സ്, എംപറേഴ്സ്, ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? അവരൊക്കെ ഡ്രങ്കാർഡാണ്. അവരൊക്കെ കള്ളൊക്കെ മദ്യപിച്ചിട്ട് ദേ ആർ സ്ലപ്റ്റ്, അവർ മദ്യപിച്ച് ഉറങ്ങുകയാണ്. ഓക്കെ. നൈറ്റ് റെസൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നൈറ്റ് റെസണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാത്രിയിലെ സൗണ്ട് അല്ലേ. നമുക്കറിയാം രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമാണ്. നമ്മുടെ മൊത്തം 24 hours നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നൈറ്റ് സൗണ്ട് എന്നപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ലൈനിൽ മനസ്സിലാവും. നൈറ്റ് വാക്കേഴ്സ് സോങ്. ആരാണ് രാത്രിയിലെ യാത്രക്കാർ? ആരാണ്? ഒബ്വിയസ്ലി പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്മോറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇമ്മോറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൻ്റെ സൗണ്ട് അതെല്ലാം ഫെയ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ ഗ്രേറ്റ് കാത്തഡ്രൽ ഗോങ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇവിടെ എന്തുമാത്രമില്ല, ആഫ്റ്റർ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിനും അപ്പുറമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചേർച്ച് ഗോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേർച്ചിൻ്റെ ബെല്ലാണ്. അപ്പോൾ ചേർച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബെല്ലിൻ്റെ സൗണ്ടിനും മുകളിലായിട്ട് അവർ ഈ ഒരു റെസണൻസ് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത്. അതായത് ചേർച്ചിനൊന്നും അവിടെ വാല്യൂ ഇല്ല, അന്ന് ചേർച്ചൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചേർച്ചിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, മൊറാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല, അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇയാൾ വിട്ടു പോന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എ സ്റ്റാർലിറ്റ് ഓർ എ മൂൺലിറ്റ് ഡോം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുച്ഛിക്ക, കണ്ടംപ്റ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ചേർച്ചിൻ്റെ ഡോം, ചേർച്ചിൻ്റെ മുനാരം അല്ലേ, അതുപോലും കണ്ടംപ്റ്റ് സിറ്റുവേഷനിലാണ്. ചേർച്ചിൻ്റെ ഡോം ഇങ്ങനെ രാത്രിയിൽ പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചേർച്ചിലൊന്നും ഒരു കാര്യവും നടക്കുന്നില്ല, റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല. അവിടെ ഫുൾ എന്തുള്ളൂ, ഇമ്മോറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചേർച്ച് ഡോം പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചേർച്ച് ബെല്ലൊന്നും അവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ കാത്തീഡ്രൽ ബെല്ലൊന്നും കേൾക്കാനില്ല. ആൾ ദാറ്റ് മാൻ ഈസ് ആൾ നിയർ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ദ ഫ്യൂറി ആൻഡ് ദ മയർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ മീൻസ്. അവിടെ ഉള്ളത് എന്ത് മാത്രമാണ്? മനുഷ്യൻ്റെ വെയിൻ അല്ലേ, മനുഷ്യൻ്റെ വെയിൻസിലൂടെ, ഞരമ്പുകളിലൂടെ ഓടുന്നത് എന്ത് മാത്രമാണ്? ഫ്യൂറി, കോംപ്ലക്സിറ്റീസ്, ലൈഫിൻ്റെ ഫ്യൂറി അല്ലേ, ആംഗ്രി, അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ്, വെറീസ്, അഗണി, ഇത് മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വെയിൻസിലൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമുള്ളൂ. മോറലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് വേറൊരു ഇമേജാണ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകിലൂടെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇമേജ് കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു ഇമേജ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഇതൊരു ഇമേജ് ആണോ, ഒരു ചിത്രമാണോ, അതൊരു മാൻ ആണോ, റിയൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണോ, അതോ വെറും ഒരു ഷെയ്ഡാണോ? ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഗോസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പിരിച്വൽ സോള്, ഒരു ആത്മാവ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് ആത്മാവാണോ, പ്രേതാണോ, അതോ റിയൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണോ, അതോ വെറും ഒരു ഇമേജ് മാത്രമായിട്ട് തോന്നുകയാണോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഈ അടുത്ത ലൈനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് അത് ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു റിയൽ മാൻ അല്ല, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോളാണ്, ഒരു റിയൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ സോളാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത്. പിന്നെ അടുത്ത ലൈനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫോർ ഹെയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിലെ ഗോഡ് ഓഫ് ഡെഡ് പീപ്പിളാണ്, മരിച്ചു പോയ ആൾക്കാരുടെ ദൈവം, ഗോഡ് ഓഫ് ഡെഡ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആത്മാവൊക്കെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബോബിൻ ബൗണ്ട് ഇൻ മമ്മി ക്ലോത്ത്സ് അല്ലേ, മമ്മി ക്ലോത്ത്സ് എന്ന് പറയുന്ന ശവം അല്ലേ, ശവം ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വൈറ്റ് ക്ലോത്തിൽ ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ വരിക. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇമേജ് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാം. അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏജിങ് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ, ഒരാൾ ഏജ്ഡ് ആയ സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മേ അൺവൈൻഡ് ദ വൈൻഡിങ് പാത്ത് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീബർത്ത് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊക്കെ ഇസ്ലാം ആയാലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയാലും ഹിന്ദുയിസം ആയാലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് അല്ലേ, ഡെത്ത് ആഫ്റ്റർ ലൈഫ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റീബർത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് അൺവൈൻഡ്, ഈ ഒരു ക്ലോത്ത് വൈൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്പിരിച്വൽ സോള് ഒരു വൈറ്റ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് മമ്മി പോലെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ അൺകവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അൺവൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രീത്ത്ലെസ് മൗത്ത് മേ സമ്മൺ ഐ ഹെയിൽ ദ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ഐ കോൾ ഇറ്റ് ഡെത്ത് ഇൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ലൈഫ് ഇൻ ഡെത്ത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സമ്മൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ടു ബി പ്രസൻറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾ പ്രസൻ്റ് ആണ്, അതെന്താണ്? ഐ കാൾ അപ്പ്, അതിന് ഞാൻ വിളിക്കും. എന്താണ് പോയിട്ട് വിളിക്കുന്നത്? സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഹ്യൂമൻ അല്ലേ. സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ അതൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ബീയിങ് ആണ് അല്ലേ. എന്താണ് ആ ലൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഡെഡ് അല്ലേ, ലൈഫിന് ശേഷം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്ത ഒരാളാണ് അത്. അതായത് ഇതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ട ഇമേജ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ സോളാണ്, ഒരു ആത്മാവിനെയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത്. അതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് മരണം അനുഭവിച്ച ഒരാൾ, മരണത്തെ ഏറ്റുമുട്ടിയ ഒരാൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി, അങ്ങനെ വേറൊരു വേൾഡിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സോൾ, ആത്മാവ്, അതിനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി തേർഡ് സ്റ്റാൻസയിൽ അദ്ദേഹം വേറൊരു
ഇമേജ് ആണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ അദ്ദേഹം മെയിൻലി ആർട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആർട്ടിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഗോൾഡൻ ഹാൻഡി വർക്ക്, അതായത് ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള ബേർഡ് ഉണ്ട്, ഒരു ഗോൾഡൻ പക്ഷി, അതൊരു മിറാക്കിളാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ WB Yeats പറയാണ് ഒരു റിയൽ ബേർഡിനെ വെച്ചിട്ടും ഈ ഗോൾഡൻ ബേർഡിനെ വെച്ചിട്ടും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിയൽ ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാലിറ്റി ഓഫ് ലൈഫാണ് അല്ലേ, റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. അതിന് ജനനമുണ്ട്, അത് കുറച്ച് കാലം ജീവിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് മരണവുമുണ്ട്. എന്നാൽ കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ ബേർഡ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതിന് മരണമുണ്ടോ? ഇല്ല, അത് എറ്റേണൽ ആണ് അല്ലേ, അതിനൊരിക്കലും മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല, അത് എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു മിറാക്കിളാണ് എന്നാണ് WB Yeats പറയുന്നത്. ഈ ഗോൾഡൻ ബേർഡ് എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പ്ലാന്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുക ഒരു ഗോൾഡൻ ബോലാണ്, നൈറ്റിൽ തിളങ്ങുന്ന ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള ട്രീ ഉണ്ട്, ആ ഗോൾഡൻ ട്രീയിലുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രാഞ്ചിലാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബേർഡ് നിൽക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് WB Yeats പറയാണ് ക്യാൻ ലൈക്ക് ദ കോപ്സ് ഓഫ് ഹെയ്ഡ്സ് ക്രോ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹെയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ് ഓഫ് ഡെഡ് പീപ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹെയ്ഡ്സിലുള്ള ഹെയ്ഡ്സിലുള്ള കോഴികളുടെ ക്രൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിയുടെ സൗണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഹെയ്ഡ്സിലുള്ള കോഴികളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ടിന് മരിച്ചു പോയവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ WB Yeats പറയാണ് ഈ ഒരു ബേർഡിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കഴിവുണ്ടോ എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ലൈൻസിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഗോൾഡ് എന്ന മെറ്റലിൻ്റെ ഗ്ലോറിയാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാധാ റിയൽ ബേർഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെറ്റൽസ് എന്താവും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫെതേഴ്സ് അതൊക്കെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമെന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഷെഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? കോംപ്ലക്സിറ്റീസും. മയർ ആൻഡ് ബ്ലഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാഡ് ഡീഡ്സ് ആണ്, ബാഡായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ. അപ്പോൾ റിയൽ ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീഡ്സും കോംപ്ലക്സിറ്റീസും. പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ദേ ഷെഡ് ദെയർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ റിയൽ മെറ്റൽ ഗ്ലോറി, അതായത് പറയാണ് ഈ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ഗ്ലോറി, ഗോൾഡ് എന്ന മെറ്റലിൻ്റെ ഗ്ലോറി ഒരിക്കലും ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ടെല്ലിംഗ് ദ പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് ആർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എറ്റേണിറ്റി ഓഫ് ആർട്ട് ഓർ ഇമ്മോർട്ടൽ ഓഫ് ആർട്ട്. അതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസിൽ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റാൻസിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വേറൊരു കാര്യമാണ്, ഒരു ഫയറിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഇതൊരു ഒന്നും കൂടി റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസിൽ വരുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഫ്യൂണറൽ ഫയറാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഹിന്ദു കൾച്ചറിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ചിത കത്തിക്കും അല്ലേ, മരിച്ചു പോയവർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ ഒരു ഫ്യൂണറൽ ഫയറിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻസയിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ പറയാണ് എംബറേഴ്സിൻ്റെ പാവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കത്തി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ആ നാട് സംരക്ഷിക്കേണ്ട എംബറേഴ്സിൻ്റെ, രാജാക്കന്മാരുടെ പാവ്മെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലാൻഡ്, അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഈ കത്തുന്ന ഫ്ലെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തീ നാളങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫാഗോട്ട് ഫീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നൈറ്റിൽ തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വാമ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ വുഡ് അല്ലേ, ലോഗ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്, ഡ്രൈ ലോഗ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തീ കത്തിക്കും, മരത്തടികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തീ കത്തിക്കും. അങ്ങനെ മരത്തടികൾ ഇട്ടിട്ട് തീ കത്തിച്ചുണ്ടായ ഫ്ലെയിം അല്ല എന്നാണ് പോയിറ്റ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നോർ സ്റ്റീൽ ഹാസ് ലിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീൽ തമ്മിൽ ഉരസിയിട്ട് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സ്പാർക്ക് കൊണ്ടുണ്ടായ ഫ്ലെയിമും അല്ല. പിന്നെയോ നോർ സ്റ്റോം ഡിസ്റ്റർബ്, കൊടുങ്കാറ്റ് സ്റ്റോം ഉണ്ടായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കത്തിണ്ടായിട്ടുള്ള ഫ്ലെയിമും അല്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഫ്ലെയിം ബിഗോട്ടൺ ഓഫ് ബിഗ് ഫ്ലെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലെയിം മറ്റൊരു ഫ്ലെയിമിലേക്ക് കത്തി പടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറയുന്നത് എന്ത് ഫ്ലെയിമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്? ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂണറൽ ഫയർ അല്ലേ, ആ ഒരു ഹിന്ദു കൾച്ചറിലുള്ള ഫ്യൂണറൽ ഫയർ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ ഫ്യൂണറൽ ഫയറാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലെയിംസ്, തീ നാളങ്ങൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? വേർ ബ്ലഡ് ബിഗോട്ടൺ സ്പിരിറ്റ്സ് കം, ഈ ഒരു തീ നാളത്തിൽ നിന്ന് സ്പിരിറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ബ്ലഡുള്ള സ്പിരിറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അവരുടെ കാര്യം പറയാം, അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദേ ആർ ഡൈയിങ് ഇൻ ടു എ ഡാൻസ്. ഡൈയിങ് ഇൻ ടു ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ താണ്ഡവമാടുക എന്ന് പറയും നമ്മളല്ലേ. അപ്പോൾ ഫ്യൂണറൽ ഫയറിൽ നിന്നിട്ട് താണ്ഡവമാടുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് എന്ത് മാത്രമാണ് അവർ ഈ ഒരു ഫ്യൂണറൽ ഫയറിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ താണ്ഡവമാടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെന്തൊക്കെയോ ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ പോയിട്ട് പറയുന്നു. എന്താണ് ലീവ് ചെയ്യുന്നത്? ദ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഓഫ് ഫ്യൂറി, അവരുടെ ആ ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ ലൈഫിലുണ്ടായിരുന്ന കോംപ്ലക്സിറ്റീസും എഗണീസ്, ഫ്യൂറി, അതൊക്കെ ഈ ഒരു ഫ്യൂണറൽ ഫയറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താണ്ഡവമാടുമ്പോൾ ആ ഒരു ആത്മാവ് പുറത്തോട്ട് കളയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പറയണം an agony of trance. അതുപോലെ തന്നെ എന്തും കൂടിയുണ്ട്, ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഗ്രേറ്റ് പെയിന്, ആ പെയിനും അവർ ആ ഒരു ഫ്യൂണറൽ ഫയറിൽ നിന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഫ്യൂണറൽ ഫയറിൽ നിന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫയർ, ആ തീയിൽ കത്തി എരിയുമ്പോൾ അവരുടെ ലൈഫിലുണ്ടായിരുന്ന എഗണീസും കോംപ്ലക്സിറ്റീസും ഫ്യൂറീസും ഒക്കെ തൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തന്നിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് പോകുമ്പോൾ അതിന് ഇമാൻസിപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത ലൈനിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാ ഒരു ഫ്ലെയിം അല്ല. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദ ഫ്ലെയിം ദാറ്റ് കനോട്ട് സിഞ്ച് എ സ്ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലീവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡ്രസ്സിൻ്റെ സ്ലീവാണ്. അതായത് ഒരു ഡ്രസ്സ് കത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് ബേൺ ചെയ്യിക്കുന്ന തീ അല്ല ഇത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇവിടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫയർ അല്ല അല്ലേ, നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫയർ അല്ല ഇത് ഫ്യൂണറൽ ഫയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ഫയറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ലൈനിൽ അദ്ദേഹം പറയാണ് അങ്ങനെ ഈ ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അസ്ട്രാഡിൽ ഓൺ ദ ഡോൾഫിൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡോൾഫിൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്രീക്ക് മിത്തിലെ ക്യാരക്ടറാണ്. ഇവിടെ ഡോൾഫിൻ ഉപയോഗിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോൾഫിൻ ഒരു പ്യുവർ ഇമേജാണ്. ഡോൾഫിൻ ഹാസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ടു ടേക്ക് ദ സോൾ ടു സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്. മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ സോളിനെ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഡ്യൂട്ടി ആർക്കാണ്, ഡോൾഫിനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസിൽ WB ഈറ്റ്സ് ഡോൾഫിനെ യൂസ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് പറയാണ് ഈ ഒരു ആത്മാവ് മയർ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ബാഡ് ഡീഡ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഡോൾഫിൻ്റെ മുകളിൽ അസ്ട്രാഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബൈക്കിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ 2 കാൽ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇവർ ഈ ഒരു ഡോൾഫിൻ്റെ മുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യാണ്. സ്പിരിറ്റ് ആഫ്റ്റർ സ്പിരിറ്റ് ദേ ആർ ഗോയിങ് അല്ലേ, ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടെ 2 കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗോൾഡൻ ബേർഡ് എന്ന ആർട്ടിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ പറഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ 2 ആർട്ട് കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വണ് സ്മിത്തീസ് എന്നാൽ ഗോൾഡ് സ്മിത്തിൻ്റെ ആർട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മാർബിൾസ് ഓഫ് ദി ഡാൻസിങ് ഫ്ലോർ. ഈ ഡാൻസിങ് ഫ്ലോർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്യൂണറൽ പയറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ താണ്ഡവം ആടുക എന്ന്, അതാണ് മാർബിൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാർബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ആർട്ട് ഫോം ആണ് അല്ലേ, അപ്പോൾ അതും പെർഫെക്റ്റ് ആണ്, ഡാമേജിങ് അല്ല, അതിനും എറ്റേണിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ബ്രേക്ക് ദ ബിറ്റർ ഫ്യൂറീസ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് അല്ലേ, ലൈഫിൻ്റെ ബിറ്റർ ഫ്യൂറീസും കോംപ്ലക്സിറ്റീസും എഗണീസും ഇതൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രഷ് ഇമേജസ് ബിഗറ്റ്. ഈ ഫ്രഷ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഇമേജാണ്, ഈ ഫ്യൂറീസും കോംപ്ലക്സിറ്റീസും ആണോ? അല്ല, ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇമേജ് ഓഫ് ഗോൾഡ് സ്മിത്തും മാർബിളും. അതൊന്നും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യില്ല, അതൊക്കെ ഫ്രഷ് ഇമേജാണ്, എറ്റേണൽ ഇമേജാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ഇമേജാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ലീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ബാഡ് ഡീഡ്സ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് ഡീഡ്സോട് കൂടിയുള്ള സ്പിരിറ്റുകളെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഡോൾഫിൻസ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, യാത്ര ചെയ്യാണ് അല്ലേ, ഒരു സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഡോൾഫിൻ ടോൺ ദാറ്റ് ഗോങ് ടോർമെൻറ്റഡ് സീ. ഗോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചേർച്ച് ബെല്ല്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കടലിൽ ഈ ഒരു ഡോൾഫിൻ ഇങ്ങനെ സ്പിരിറ്റ്സിനെയും ക്യാരി ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു നമുക്ക് എന്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ചേർച്ച് ഗോങ് അല്ലേ, ചേർച്ചിൻ്റെ ബെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഡോൾഫിൻസ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആദ്യം കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഫെയ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്ന് അവരുടെ ലൈഫ് മിസറി, കോംപ്ലക്സിറ്റി, എഗണി എല്ലാം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. എന്നാൽ അവർക്ക് ഇമാൻസിപ്പേഷൻ കിട്ടിയില്ലേ, ഫ്യൂണറൽ പയറിൽ തൻ്റെ ബാഡ് ഡീഡ്സ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മയർ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഇതൊക്കെ ലീവ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഇമാൻസിപ്പേഷൻ കിട്ടി. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഡോൾഫിൻ്റെ മുകളിൽ അവർ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദേ കുഡ് ഹിയർ ദ ചേർച്ച് ബെൽ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ബാക്ക് ടു ദെയർ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊത്തം പോയമിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടൊരു തീം കാണുന്നത് എന്താണ്, ദ പോയറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് WB ഈറ്റ്സ് ഈസ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ദ പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് ആർട്ട് ആൻഡ് ഇംപെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോം സിമ്പിളാണ്, ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ താങ്ക് യു.